नमस्कार। आज हूँ सेप्टेम्बर 26 तारीख शुक्रवार। आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। ता पूर्व आपण मैंने चैनल को नुआ करी आसी चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक करदेवे। आसतु डेरी नकरी आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर सरकारी कर्मचारी सेप्टेम्बर मासर दरमा 26 तारीख अर्थात आज देवाई सरकार पक्षर निर्देश दि जाइछि। सूचना मुताबक राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को मासर शेष कार्य दिवस दरमा मिलुथिबा बेले दुर्गा पूजा आसंता 27 तारीख राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय छुट्टी रहिबो। दशहरा परी पार्वण ऋतु में विभिन्न सामग्री किणाकिणी होता है एवं ए वर्ष सारा देश में जीएसटी 2.0 संस्कार पर सारा देश में संचय उत्सव मध्य पालन करा जाउछि। यहाकु दृष्टि में रखी चलित मासर दरमा 26 तारीख सुधा दरमा प्रदान पर मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ति। आसंता काली अर्थात सेप्टेम्बर 27 तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा आसुचंती। एही विषय को नहीं पुलिस पक्षर गोटे समीक्षा करा गुरुवार दिन। एथिरे विमान बंदर नहीं सभास्थल जाए सुरक्षा किभली रहिबो, केउठी कैमरा लागिबो, केउठी सभा को आसितिबा लोकंक पई जांच हेबो से नै डीजीपी पक्षरु समीक्षा करिसंती। परवर्ती खबर स्कूल पिला खेलिबे टेबल टेनिस। 16 वर्ष पर भारत को फेरी एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियन। यह सह ओडिशा रे प्रथम थर पई आयोजित हेबाकू जाउछि 28तम एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप। आसंता अक्टोबर मास 11 तारीख रु 15 जाए भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे आयोजित हेबो एही चैंपियनशिप। अंतर्जातीय टेबल टेनिस फेडरेशन और एशियन टेबल टेनिस यूनियन पक्षर आयोजित चैंपियनशिप रे अंतर्जातीय स्तर बहु प्रतिष्ठित दल माने सामिल हेबे तथा भारत, चाइना, सिंगापुर, जापान, कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड भली 22 देशर खेलाड़ी एही चैंपियनशिप रे भाग नेउछंती। खोलिला हीराकुद डैम रो आउ 4टी गेट। हीराकुद जल भंडार रे आज सकाले 4टी गेट खोला करा जाइछि। ऊपर मुंड रे जल प्रवाह बढ़िथिबारु एभली पदक्षेप निया जाइछि। फलरे एबे 12टी गेट देई जल निष्कासन हेउछि। एथि मध्यरु बाम पटे 8टी गेट और डाहाण पटे 4टी गेट खोला करा जाइछि। अक्टोबर 2 तारीख रु आरंभ हेबो स्वतंत्र निशा निवारण अभियान। एक मास धरी एही कार्यक्रम कराजिवो। बेआईन निशा कारबार और निशा सेवन जोगु अनेक धनजीवन हानि घटुछि। एथिपाई आसंता अक्टोबर 2 तारीख रु स्वतंत्र निशा निवारण अभियान आरंभ हेबो बोली अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। केन्दुपत्र चोरा चालाण घटना रे फरेस्टर हेले निलंबित। केन्दुपत्र चोरा चालाण अभियोग रे टिटलागढ़ केन्दुपत्र डिविजन रो देवगां फरेस्टर अरक्षित दलाई को निलंबित करिसंती केन्दुपत्र वनखंड अधिकारी। संवाद रे लगातार खबर प्रकाश पाइबा परे केन्दुपत्र विभाग तत्परता प्रकाश करिबा सह घटना रे प्राथमिकता तदंत करी फरेस्टर को विरोध रे कार्यानुष्ठान नेछि। एपटे रत्न भंडार को फेरिला महाप्रभुंक रत्न भंडार बहिबाकू लागिला 4 घंटा। रत्न भंडार मरामती पर नवा रूप पाइथिबा श्रीमंदिर रत्न भंडार को समस्त बहुमूल्य अलंकारी तथा सामग्री आज अस्थायी भाव में निया जाइछि। पूर्वरु धार्य होइतिबा शुभ बेला 10:55 रु एही कार्य आरंभ करा जाइथिबा बेले ठीक अपराह्न 2:55 समय रे एही कार्य शेष होइतिला। परवर्ती खबर पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे सक्रिय थिबा लघुचाप वर्तमान उत्तर ओडिशा संलग्न गांगेय पश्चिम बंग उपरे रहिछि। यह धीरे धीरे दुर्बल हेबार संभावना मध्य रहिछि। सेपटे आउ एक घूर्णिबलय पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे सृष्टि होइछि। प्रभाव में आज उत्तर और केंद्रीय बंगोपसागर रे आउ एक नूतन लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना मध्य रहिछि। यह पश्चिम आड़ को गति करने सह धीरे धीरे अधिक घनीभूत होई उत्तर पश्चिम और संलग्न केंद्रीय बंगोपसागर रे आसंता काली सुधा अवपातर रूप नेब बोली पाणीपाग विभाग सूचना देइछन्ति। खूब शीघ्र बिहार निर्वाचन तारीख घोषणा। अक्टोबर 6 पर आसिबो सूची। अक्टोबर 6 तारीख पर बिहार विधानसभा निर्वाचन तारीख घोषणा हेबो। यह सहित लागू हेबो आचरण विधि। यह मध्य बिहार रे कर्मचारी नियुक्ति और बदली आदि काम शेष करिबा पई राज्य मुख्य शासन सचिव और वरिष्ठ अधिकारी माननकु निर्वाचन कमिशन चिठी लिखिछि।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନଭେମ୍ବର 22ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 5ରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2039 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କି କେତେ ଦିନ ପିଏମ୍ ରହିବେ ମୋଦି, କାରଣ ମୋଦିଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଥିଲେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋଦି 75 ବର୍ଷରେ ଅବସର ନେବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଦୌ କେବେ କହିନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ରାଜନାଥ ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ ଯେ 2039 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ହିଁ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ମାହିର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଭାରତ। ଦେଶର ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ। ହାଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ରହିବ ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ମାନୁଆଲ ଚାବି ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଲକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ବୋର୍ଡରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ରାକିଂ, ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ଆକ୍ସନ୍। ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଟିଯାଇପାରେ ରାସନ କାର୍ଡ। ବିଧାନସଭାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 1,80,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି, ଆସୁଛି 97ଟି ଲଢୁଆ ବିମାନ ତେଜସ୍। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆଜି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ହାଲ୍ ସହ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 67,500 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 97ଟି ଲାଇଟ୍ କମ୍ବାଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ତେଜସ୍ ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ସୂଚନା ମୁତାବିକ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 101 ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେଣି 101 ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ତା ଭିତରୁ 2022-23ରେ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023-24ରେ 51 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲା ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ନୂଆ ନିୟମ ଆସିବା ପରେ ଏବେ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ 15ରୁ 17 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି 10,91,146 ଜଣ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 78 ଦିନର ଉତ୍ପାଦକତା ଆଧାରିତ ବୋନସ୍ ବା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଲିଡିଂ ବୋନସ୍ ବାବଦରେ 1865.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପିଏଲ୍ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10.91 ଲକ୍ଷ ଅଣ-ଗେଜେଟେଡ୍ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 78 ଦିନର ମଜୁରୀ ସମକକ୍ଷ ପିଏଲ୍ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପିଏଲ୍ବି ପ୍ରଦାନ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରେଳବାଇ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
କୋଲକାତାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କୋଲକାତା ସହର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମମତା। ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଝୁଲୁଥିବା ପୁଲା ତାର ଏବେ ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ପ୍ରତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଚାହିଁଲେ ସାରା ଦୁନିଆର ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି। ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରୁଥିବା କହି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବିକୁ ମିଳିଛି ଉଚିତ ଜବାବ। ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକ ଏପରି ଦେଶ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧକୁ କରିଦେବ ବନ୍ଦ। ଦେଶରୁ ଦୂର ହେବ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସା। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବଢ଼ିଲା ଏମବିବିଏସ୍ ଏବଂ ପିଜି ସିଟ୍। 5023ଟି ଏମବିବିଏସ୍ ଏବଂ 5000 ପିଜି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଆଜି ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କରିବା ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ବିଧାନସଭାରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାମିଲ ବାବୁ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ତାମିଲ ବାବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଭୂତି କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆ ଜିଏସଟି ପରେ ବି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜିଏସଟି 2.0 ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୁଡଲ୍ସ, ପାସ୍ତା, ଟଫି ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଭଳି ଜିନିଷ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଦୋକାନୀମାନେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ନୁଡଲ୍ସ, ପାସ୍ତା, ଟଫି, କ୍ୟାଣ୍ଡି, ସାବୁନ, ଶ୍ୟାମ୍ପୁ, କେଶ, ତେଲ, ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଔଷଧ ସମେତ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ସବୁକିଛି ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମତରେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଜିଏସଟି ଲାଭ ଆମେ କିପରି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ? ଏହା ଆମର କ୍ଷତି କରିବା। ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି 8-10 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି।